ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اور اس کا خاص طور پہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ اس دن یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ ہاں مگر جو حج پر جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، حاجی پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ باقی ساری دنیا کے مسلمان ضرور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ ایام، کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں 10 ایام سے بڑھ کر محبوب، یعنی عام دن کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن عام دن نسبت حجہ یعنی عشرہ ذوالحجہ جو ہے، ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں کیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں۔ اور آگے ایک روایت میں ہے والعمل فینا یضاعف 700 ضعف، میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جائے۔ ان 10 دن کیا کی سکے تو 9 دن روزے رکھی۔ 10 ذوالحجہ کو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بلکہ 10 11 12 13 4 دن اور پھر عید الفطر 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے 4 دن ہے نا بقرہ، روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر یا شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل بن جائیں گے۔ اسلام کی تاریخ کا ایک اور عظیم واقعہ جو ہوا وہ بھی دوران امامت ہی ہوا تھا کہ جب تحویل قبلہ ہوئی، مسلمان جب مکے میں تھے تو کعبے کو رک کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینے گئے تو حکم ملا کہ بیت المقدس کو رک کر کے نماز پڑھیں۔ 17 مہینے ہو گئے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز جاری تھی، مگر وہاں کے یہودی جو تھے، غیر مسلم جو تھے، وہ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے، وہ کہتے تھے آپ تمہارے نبی دین تو نیا لائے ہیں، قبلہ ہمارا ہی ہے، اسی کی طرف رک کر کے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کا تانا دینا، جناب رسول اللہ کے دل کا غمگین ہونا، آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا، اور نماز جاری ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، اور وہ جگہ ہے مسجد قبلتین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرما دی، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، اور دوران نماز یہ وحی نازل ہوتی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم اس طرف تمہیں پھیر دیں گے جس طرف تمہاری رضا ہے۔ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر دو۔ دوران نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ آپ امام ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑی دایاں اور تھوڑا بایاں ہونا تو سمجھ آتا ہے، مگر جناب یہ کتنا بڑا فرق تھا۔ آپ یوں سمجھیے کہ اگر بیت المقدس کا رخ یوں تھا تو کعبے کا رخ اس طرف تھا، یعنی 180 ڈگری کا ٹرن اباؤٹ تھا۔ نبی پاک دوران نماز اپنے آپ کا اپنے رخ موڑا۔ اب صحابہ اکرام کی وفاداری، ان کی نبی پاک سے محبت دیکھیں، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ حضور یہ آپ نماز میں کیا کر رہے ہیں، ہمارا قبلہ تو اس طرف ہے۔ انہوں نے دیکھا رسول پاک نے رخ موڑا ہے، تمام صحابہ نے رخ موڑ دی۔ ہاں یہ بہت بڑا درس ہے۔ ویسے ایک سوال ہے، مسجد کمیٹی، مسجد کے امام، متولین بیٹھے ہیں، ہمیں تو 5-10 منٹ نماز میں فرق، جماعت میں ٹائم چینج کرنا ہو تو 1 دن 2 دن پہلے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں دن سے جماعت اتنے بجے ہوگی، ہیں
5-10 मिनट का फर्क हो तो ऐलान पहले होता है। ये इतना बड़ा ऐलान था, कम से कम नमाज से पहले हो जाता। ये वही नमाज से पहले नाजिल हो सकती थी कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ऐलान करते सहाबा को कि मुबारक हो, अब बैतुल मुकद्दस नहीं, अब काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़नी है। या नमाज के बाद वही आ जाती कि अब मगरिब की नमाज में हम जनाब अपना रुख तब्दील करेंगे। ये दौरान नमाज वही क्यों नाजिल हुई? अल्लाह अकबर। उलमा इसकी भी हिकमत बयान करते हैं कि सारे जमाने को बताना था वफादारी किसे कहते हैं, ताबेदारी किसे कहते हैं, लब्बैक कहना किसे कहते हैं। सहाबा का ये अमल बता रहा है कि दौराने नमाज वही नाजिल होती है। नबी पाक अपना रुख बदलते हैं, सहाबा भी अपना रुख बदल देते हैं। वो लब्बैक कहने वाले थे, वो सवाल करने वाले नहीं, वो लॉजिक ढूंढने वाले नहीं। उन्हें मालूम था अरे बैतुल मुकद्दस की तरफ भी रुख करके इन्होंने ही तो फरमाया था, अब इन्होंने रुख बदल लिया तो हम भी रुख बदल ले। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जनाब रसूलुल्लाह का मकाम क्या है कि आपकी रिजा के लिए, आपकी दिलजोई के लिए मुसलमानों का किबला बदल दिया गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। हज और उम्रे को अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए पूरा करो। गोया ये कुरानी हुक्म है और साहिब इस्तिताअत जो लोग हैं इसकी कुछ शराइत हैं उसके साथ जिन पर हज फर्ज होता है। अल्लाह अकबर। दुनिया में बड़े सफर हैं मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया में बहुत सारी जगह हैं देखने वाली, और बेशक आप उम्रे पर कई बार चले जाएं, उसका भी लुत्फ है, उसकी भी फजीलत है, उसकी भी बरकतें हैं। मगर खुदा की कसम जो हज के फजाइल, और हज को हम क्यों ना तड़पें, हाजी जाएं तो हमारी आंखें क्यों ना अश्कबार हो जाएं, हम क्यों ना अपने रब के हुजूर रो रो कर दुआ करें कि हमें भी ये सफर जो है वो नसीब हो जाए। ऐसी ऐसी फजीलतें हैं। आप तो कुरान और हदीस पढ़ने वाले हैं, अहादीस में गोया हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें इनकरेज किया है, हमें गोया बुलाया है, दावत दी है, हौसला बढ़ाया है कि जैसे हो सके ये सफर इख्तियार करने की कोशिश की जाए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, ये हदीस बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने हज की और रफस यानी फहश कलाम न किया और फिस्क न किया तो गुनाहों से ऐसा पाक होकर लौटा जैसे उस दिन के माँ के पेट से पैदा हुआ। आप सोचिए तो सही, यानी गुनाह मुआफ करने का वादा। यहाँ जो मुझे हाजी सुन रहे हैं, ये वो सुन रहे हैं जो हज की तैयारियों में मसरूफ है। ये कंडीशन याद रखिएगा, हज पर जाना है तो रफस नहीं करना, फहश बातें नहीं करनी, गुनाह नहीं करना। देयर आर 2 कंडीशंस। अगर तुमने इन 2 बातों पर यकीन कर लिया, इत्मीनान कर लिया, रोक लिया अपने आप को, तो फिर गुनाह मुआफ करने का वादा है। और ये बड़ी अहम बात है। जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे ये अर्ज कर दूं कि जिसकी यहाँ बुरी बातें करने की आदत है ना, यहाँ गुनाह करने की आदत है, तो ऐसा नहीं कि वो फ्लाइट में बैठेगा तो सारी आदतें यहीं छोड़ देगा। आदतें भी साथ जाती हैं, लोग उधर भी गुनाह करते। अल्लाह मुझे और आपको गुनाहों से पाक हज नसीब फरमाए और ऐसा हज अता करे कि जो हाजियों से वादा है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाजी अपने घर वालों में से 400 की शफाअत करेगा और गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा जैसे उस दिन कि माँ के पेट से पैदा हुआ हो। यानी उसकी शफाअत 400 घर वालों के हक में भी कबूल होगी। एक और हदीस सुनिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह, जब तेरे बंदे तेरे घर की जियारत को आए तो उन्हें क्या अता फरमाएगा? सुभान अल्लाह। सुनो रब का जवाब। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हर जायर का उस पर हक है जिसकी जियारत को जाए। उनका मुझ पर यह हक है कि दुनिया में उन्हें आफियत दूंगा और जब मुझसे मिलेंगे तो उनकी मगफिरत फरमा दूंगा। अल्लाह की गोया जियारत को जा रहे हैं, रब की बारगाह में हाजिरी को जा रहे हैं। हाजियों को दुयूफुर रहमान कहा गया, हाजियों को अल्लाह का मेहमान कहा गया। खुश नसीब होते हैं जो ये सफर पाते हैं। अगर ये सफर नहीं मिल रहा, तड़प का इजहार, दुआओं में, इल्तिजाओं में हमें जरूर इस सफर की इल्तिजा करनी चाहिए। और ये नसीब वालों को सफर मिलता है। कितना प्यारा सफर है। सफर को जाए मगफिरत का वादा, ना पहुंच सके, सफर में इंतकाल हो जाए, फिर भी घबराना नहीं है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो हज के लिए निकला और मर गया, कयामत तक
तक उसके लिए हज का सवाब लिखा जाएगा। और जो उम्रे के लिए निकला और मर गया उसके लिए कयामत तक उम्रे का सवाब लिखा जाएगा। और जो जिहाद में गया और मर गया उसके लिए कयामत तक गाजी का सवाब लिखा जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या बात है हज के सफर की। मगर यहाँ एक और हदीस सुनाना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे भी नाजरीन होंगे जिन पर हज फर्ज हो चुका होगा। यहाँ भी कारोबारी शख्सियात बैठी हैं, लोग बाज़ औक़ात डिले करते हैं कि अभी नहीं, बाद में चला जाऊंगा, पहले बच्ची की शादी हो जाए, पहले कारोबार सेट हो जाए। एक बात याद रखिए, हदीस पाक का मजमून है कि जिस पर हज फर्ज हो गया इस्तिताअत के बावजूद वो हज न करे, आका ने फरमाया मुझे कोई गरज नहीं वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। यानी ऐसे लोगों का ईमान खतरे में है जो हज इस्तिताअत के बावजूद डिले करते हैं। अगर ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं या मदनी चैनल के नाजरीन हैं, अगर अल्लाह ने ताकत दी है, हज अगर आप पर फर्ज है तो अब ताखीर न करें, जल्दी अल्लाह के घर पहुंच जाएं। आप बच्ची की शादी या कारोबार के सेट होने का इंतजार कर रहे हैं, अरे उसके घर जा रहे हैं जहां सबके बिगड़े काम बनते हैं। उधर जाएंगे तो सारी मुश्किलें वैसे ही हल हो जानी हैं, तो वहां जाने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। हाजी एक बहुत खूबसूरत वजीफा पढ़ता है और खुदा की कसम हम जितनी बार इधर पढ़ लें वो कैफियत बन ही नहीं सकती जब एहराम पहनकर, एहराम की नीयत करके जब लब्बैक कहा जाता है, जब लब्बैक पढ़ी जाती है, उसका जो लुत्फ है सुभान अल्लाह, गोया बारगाह इलाही में हाजिरी लगाई जाती है। ए हज पर जाने वालों तुम्हें मुबारक हो। तलबिया की फजीलत क्या है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, जो शख्स तलबिया पढ़ता है उसके दाएं बाएं और दोनों तरफ जमीन की इंतहा तक मौजूद दरख्त और पत्थर और मट्टी उसके साथ तलबिया पढ़ते हैं। यानी हाजी जब तलबिया पढ़ता है तो उसके साथ ये तमाम चीजें भी तलबिया पढ़ती हैं। और फजीलत सुनो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स बुलंद आवाज के साथ तलबिया पढ़ता है, अल्लाह मुझे और आपको एहराम पहनकर ये हाजिरी लगाने का वजीफा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से जो तलबिया पढ़ता है, सूरज उसके गुनाहों को साथ लेकर गुरूब होता है। यानी उस दिन जो सूरज गुरूब होता है गोया उसके गुनाह ले जाता है। अल्लाह अकबर, कितनी कौमें, कितने रंग, कितनी नस्लें अलग अलग हैं, सबका लिबास एक है, सबकी बोली एक है, सबकी जबान पर लब्बैक है। सब अल्लाह की रिजा पाने के लिए, मगफिरत की खैरात लेने के लिए अरफात में जमा होते हैं। अहादीस में ये मजमून मिलता है, अल्लाह ताला जितनी रहमत, जितनी निगाह इनायत, जितनी बरकतें अरफात के दिन नाजिल फरमाता है और किसी दिन नहीं। और वो मैदान अरफात में जो लोग मौजूद होते हैं उन पर वो बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है, मुबाहात फरमाता है, फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरे बंदे दूर दूर से आए हैं, परागंदा बाल हैं, बिखरे बाल हैं, मैले कुचैले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला उस दिन सबकी मगफिरत फरमा देता है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, क्यों ना हम यौम अरफा एहराम की हालत में उस मैदान में जमा होने की तड़प रखें, क्यों ना वहां जाने की इल्तिजा रखें। सियासत्ता की अहादीस गोया भरी पड़ी हैं कि जिसमें अरफात में हाजिर होने वालों को किस तरह मगफिरत की नवीद सुनाई गई है। अब आओ मैं आपको बताऊं, वो शख्सियात जिनका नाम सुने तो सर अदब से झुक जाता है, जिनकी ताजीम हम सबके दिलों में है, मगर वो अजीम शख्सियात भी जब मक्का पाक, मदीना तैयबा की हाजिरी को जाते उनका अंदाज क्या होता। मैं एक सवाल साथ साथ करना चाहूंगा यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से, वो तमाम तलबा, इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो मुझे सुन रहे हैं, और वो तमाम मदनी चैनल के नाजरीन जो इस वक्त इस सिलसिले में शामिल हैं। एक सवाल जरूर है कि जब ये हज के दिन आते हैं, जब मदीने को काफिले जाते हैं, हमारे दिल में कोई बेकरारी, कोई बेचैनी, कोई आंखों में आंसू हैं कि नहीं? अगर ये कैफियत नहीं है, हमें अपने दिल का इलाज कराना होगा कि वो आशिक कैसा, वो गुलाम कैसा जो अपने आका की बारगाह में हाजिरी को न तड़पता हो। अरे दुनिया में एक ऐसा मौका आ रहा है कि जहां मगफिरत के परवाने तकसीम किए जाएंगे, जहां वादा किया गया है पहुंचने वालों से कि जो पहुंच गया उसको बख्श दिया जाएगा। और मुज़दलिफा की रात, अल्लाह अकबर, ये वो वकूफ है कि जिसमें हुकुल इबाद का माफ करने का वादा है कि जो लोग हाजी मुज़दलिफा में पहुंच जाएंगे, हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त मामला है। उलमा फरमाते हैं हुकूकुल इबाद का मैटर यह है कि जब तक बंदा माफ ना करे रब भी माफ नहीं करता, मगर तमाम मामला
मामलात में एक ही ऐसी जगह अहादीस और रिवायतों के जरिए मिलती है कि हाजी जो मुज़दलिफा का वकूफ करता है, उस वकूफ करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला इसके हुक्म इबाद के मामलात भी माफ करवाने की सबील फरमाएगा। अल्लाह अकबर। क्यों ना तरसें, फिर हम क्यों ना तड़पें। सुनो सुनो, वो शख्सियत जिनको हम सब जानते हैं, राकिब दोशे मुस्तफा उल अस्खिया, बरादरे शहीद करबला, जिगर गोशाए फातिमा, हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु तआला अन्हु। आप नवासे हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, मगर आपका अंदाज ये होता, एक मर्तबा फरली शख्स, ये नबी पाक की गोद में पलने वाले हैं, मगर इनका अंदाज देखो। ऐ वो लोगों जो हज पे जा रहे हो, सुनो, शर्म के साथ, नदामत के साथ और आंसुओं के साथ जाना। हजरत इमाम हसन कहते हैं, मैं शर्मिंदा हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से किस तरह मुलाकात करूंगा। अफसोस उसके पाक घर की जियारत को कभी पैदल नहीं जा सका। उसके बाद आप 20 मरतबा मदीनाए मुनव्वरा से पैदल हज को हाजिर हो। 20 मरतबा, ये तकरीबन 450 किलोमीटर आज के सफर के मुताबिक बनता है। उस वक्त तो पहाड़ भी होंगे, रेगिस्तान भी बीच में आते होंगे। 20 मरतबा पैदल हज को आए। मनकूल है कि एक मरतबा आपने खाना काबा का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा की। वाजिब तवाफ अदा करने के बाद अपना रुखसार मुबारक मकाम इब्राहिम पर रख दिया और ज़ारो कितार रोते हुए इस तरह मुनाजात की, ऐ मेरे रब्बे कदीर, तेरा हकीर बंदा तेरे दरवाजे पर हाजिर है, तेरा भिखारी तेरे दरवाजे पर हाजिर है, तेरा मिस्कीन बंदा तेरे दरवाजे पर हाजिर है। ये अल्फाज दोहराते रहे, आप रोते रहे। इसके बाद मस्जिदुल हराम से बाहर तशरीफ लाए तो आप रज़ियल्लाहु तआला का गुजर चंद मिस्कीनों के पास से हुआ। आप जो बैठे थे, सदके की रोटियों में से खा रहे थे, उन्होंने आपको सलाम किया, अपने साथ खाने की दावत दी। आप उनके दस्तरखान पर बैठ गए और फरमाया, अगर ये सदके के टुकड़े न होते मैं भी तुम्हारे साथ खाता। फिर आपने फरमाया कि आले रसूल पर सदका हराम है। उसके बाद इन मिस्कीनों को अपने घर ले आए, उनकी शानदार दावत की। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से 2 बातें सीखने को मिलती। अल्लाह वालों की आज कैसी नवासा रसूल हैं, मिस्कीनों के साथ जमीन पर बैठ जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। आप कुछ भी आगे बढ़ जाएं, तलबा बैठे हैं, कल आप आलिम दीन हो जाएंगे, कल आप उस्ताद बन जाएंगे, हो सकता है बड़े मुफ्ती साहब बन जाएं, दुनिया में जाकर आपका नाम हो जाए। आजिज़ी और इनकिसारी के पैकर रहना, गरीबों के साथ अच्छा ताल्लुक रखना। वो लोग जिनको दुनिया में कोई नहीं जानता, हमें फिर उन्हें इज्जत देनी है क्योंकि वो अल्लाह के बंदे और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। और दूसरी बात, शर्म, नदामत, इश्क कैसा था कि मक्के पैदल जाना है और वहां जाकर आंसू बहाना। अल्लाह की बारगाह में ये आजिज़ी इख्तियार करनी है। अल्लाह मुझे और आपको अपनी मुनाजात में गिड़गिड़ाना नसीब फरमाए, अपनी बारगाह में आजिज़ी के साथ दुआएं मांगना नसीब फरमाए। हजरत सैयदना अली बिन मुवफ्फिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने हज की सआदत हासिल, गौर से सुनिए, अपने दिल में मजीद हज की तड़प पैदा करे। देखो ये सफर कैसा, ये कैसा इनायतों का सफर है। आप कहते हैं उनके हज की सआदत हासिल की, काबा मुशर्रफा का तवाफ, अस्वद का बोसा ली, 2 रकात नमाज पढ़ी और काबे की दीवार के साथ लग कर रोने लगे, बैठकर रोने लगे और अर्ज की, या अल्लाह, मैं न जाने तेरे घर के गिर्द कितने चक्कर लगाए हैं, मगर मैं नहीं जानता कबूल। हाजिरियां तो बड़ी दे दी, मालिक मैं नहीं जानता कि कबूल हुए कि नहीं। तो मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई और उस गुनूदगी तारी होने के बाद मुझे ये निदा आई, ख्वाब में मैंने ये आवाज सुनी कि ए अली, क्या हमने तेरी बात सुन ली है? क्या तू अपने घर सिर्फ उसी को ही बुलाता जिससे तू मोहब्बत करता है? अल्लाह अकबर, तुम्हें बुलाया गया है तो तुमसे मोहब्बत की गई है, तुम पर इनायतें करनी है, इसीलिए बुलाया गया है। तो खुश नसीब जाते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। हम रब्बे कदीर से दुआ करते हैं। आज हजारों तलबा हमें सुन रहे हैं, तलबाए इल्म दीन की दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह हम सबको भी ये मुबारक सफर नसीब फरमाए, बाज़ौक सफर नसीब फरमाए, हज्जे मबरूर की सआदत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और बुजुर्ग के बारे में आता है, उन्होंने 32 हज किए और उसके बाद दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हज तो मेरा अपने लिए है, बाकी मैंने 30 हज उनके लिए तोहफा कर दिया कि जो अरफात के मैदान में तो आए मगर उनका हज कबूल ना हुआ हो। ए अल्लाह, ये हज उनको मैं ईसाल करता हूं। अल्लाह अकबर। गैब से निदा आई, ए इब्ने मुनकदिर, हजरत इब्ने मुनकदिर का वाकया है कि ए इब्ने मुनकदिर, क्या तू उस पर करम करता है जिसने करम को पैदा किया है? क्या तू उस पर सखावत
سخاوت کرتا ہے، جس نے سخاوت کو پیدا کیا ہے، تیرا رب عز و جل تجھ سے فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے وقوف عرفات کرنے والوں کو عرفات آنے سے پہلے، عرفات پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے ہی بخش، ابھی تو عرفات بنا بھی نہیں، اللہ نے وقوف عرفات میں آنے والوں کو پہلے ہی بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر، خوش نصیب جاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ سفر بار بار نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑے عظیم بزرگ اور ماشاءاللہ طلبہ تو ان کا نام بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری کتابیں بہت مشہور ہیں۔ حاضری دینے کا ان کا انداز کیا تھا؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم علامہ محمد شریف محدث کوٹلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حج کو گیا اور وہاں میں نے مدینہ منورہ میں حاضری دی۔ سبز گنبد کے دیدار سے مشرف ہوتے وقت میں نے باب الاسلام کے قریب گنبد خضرا کے سامنے ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جو تھوڑا سا دور ہو کر دو زانو سوئے گنبد خضرا بیٹھے ہیں، روضہ انور کی طرف، قبر انور کی طرف رک کر کے بیٹھے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی ہیں۔ ان کے قریب گیا، ان سے گفتگو کی کوشش کی۔ میں نے عرض کی کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، آپ کی کتابیں حجت اللہ علی العالمین اور جواہر البحار وغیرہ میں نے پڑھی ہیں، اور جب سے پڑھی ہیں آپ سے دل میں بڑی عقیدت ہے۔ حضرت نے بڑی محبت فرمائی، مصافحہ بھی فرمایا۔ حضور آپ حاضری دینے آئے ہیں اور اتنا دور کیوں بیٹھے ہیں؟ روضہ رسول سے آپ اتنا دور کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، کیا جواب دیا اتنی بڑی عظیم ہستی نے؟ فرماتے میں اس لائق نہیں کہ جا سکوں، میں آقا کا غلام ہوں، میں دور ہی ٹھیک ہوں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس قدر عظیم شخصیات ہیں، مگر روضہ رسول پہ حاضری کا انداز کیسا ہے؟ اگر عشق رسول سیکھنا ہے، عشق رسول کی شمع اپنے دل میں روشن کرنی ہے، تو آؤ بریلی کے تاجدار سے سیکھو، جو آج بھی انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں، جو امام عشق و محبت ہیں، جو آج بھی عشق رسول کرنا، پیارے آقا پر اپنا سب کچھ فدا کرنا سکھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیں تو آج بھی سمجھ آتی ہے حاضری دینی کیسی ہے، حاضری کے لیے جانا کیسے ہے، جا کر التجا کیسے کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں دیکھو روضہ رسول پر جانا تو سب کچھ فدا کر دینا، کہ مجھے اور آپ کو یہ رنگ بھی چاہیے، مجھے اور آپ کو یہ دیوانگی بھی بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دماغ کے بڑے چرچے ہیں اے رضا تیرے دماغ کے، مگر اصل عقل کا کام تو یہ تھا کسی مدی کے پیروں کو چوم، کسی سگے طیبہ کے پیروں کا بوسہ دیتا۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے روضہ رسول پر حاضری دی، کیا منظر ہوگا؟ عاشق ماہ رسالت اپنے محبوب کے روضے پر ہاتھ، اب دل میں یہ دیدار، ساری رات درود پاک پڑھتے، ساری رات پیارے آقا کی بارگاہ میں اشک بہاتے رہے، تمنا یہ تھی کہ دیدار ہو، عاشق کو تڑپایا گیا، ساری رات گزر گئی، دیدار نہ ہوا۔ کیسا اپنے اس عاشق پر کرم کیسا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کون نہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جن کا مقام اور مرتبہ ہے، مگر یہ مقام و مرتبے والے، یہ بڑی بڑی دستار والے جن کے خود لاکھوں مریدین ہیں، یہ جب اپنے آقا و مولا کے روضے کی طرف نظر کرتے، جب یہ مدینے کی بات کرتے تو ان کا رنگ ہی کچھ اور ہو جاتا، ان کا انداز ہی کچھ اور ہو جاتا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی سفر مدینہ میں دیدار نصیب، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ نصیب ہوا۔ واقعہ طویل ہے، آپ نے نبی پاک کے قدموں کو گویا پکڑ کر پیارے آقا سے التجائیں کی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ ارے نبی پاک کی یاد میں وہ آنسو ہی بہایا کرتے، کیونکہ بار بار وہ جلوہ نظر آتا۔ جھوم کر لکھتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان اندر بہت علم بھی ہے، بڑی ریاضتیں بھی ہیں، بڑا معاملات اور مریدین کا تانتا ہے، مگر دربار رسالت میں ایک دیوانے کی حیثیت سے ہیں۔ اے کاش مجھے اور آپ کو وہ دیوانگی کی رمق نصیب ہو جائے، اور ہم جس شیخ کے مرید ہیں، ہم جس تحریک سے وابستہ ہیں، ہم جس شخصیت کے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ اکبر، آج کے اس دور میں اس صدی کے اندر
ایسا عاشق رسول، ایسا عاشق مدینہ ہم نے تو نہیں دیکھا جس نے کروڑوں لوگوں کو عشق رسول کا ایسا جام پلایا کہ بچہ بچہ مدینے کی یاد میں تڑپ رہا ہے۔ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، کیا طلباء، کیا دعوت اسلامی والے، سب کو مدینہ مدینہ کرنے پر لگا دیا۔ ارے دعوت اسلامی تو ایسا مدینے کا عشق اور جو ہے وہ محبت تقسیم کر رہی ہے کہ پوری دعوت اسلامی کا اسٹرکچر ہی ذکر مدینہ پر قائم نظر آتا ہے۔ ایک بار کسی نے مدینے کی کھجوریں آپ کو عطا فرمائیں، آپ نے اپنے درجے میں دور حدیث کا درجہ تھا، آپ نے اپنے طلباء کو تقسیم فرمائیں اور اپنی داڑھ میں ایک کھجور، ایک خرما دبا کر کہتے ہیں کہ اب منہ میں کھجور مدینہ رکھ لی ہے، جب تک گھل کر اندر جاتی رہے گی ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ ہمارے اسلاف کا عالم یہ تھا۔ خود محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ جب مدینے سے واپسی کا وقت تھا، کچھ بال اور ناخن میں نے وہاں دفن کر دیے ہیں اور بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی ہے، یا رسول اللہ مدینہ پاک میں مرنا تو میرے اختیار میں نہیں تھا، اپنے جسم کے کچھ اجزاء وہیں دفن کر کے آیا ہوں، ہم غریبوں کے لیے یہی غنیمت ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے کاش یہ کیفیت بن جائے کہ سب کچھ مدینے پہنچ جائے، جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی حرمین سے محبت عطا کرے کہ اگر مجھے کوئی نیند سے اٹھا کر پوچھے، کبھی بھی زندگی میں مجھ سے کوئی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوچھے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، تمہیں کس چیز کی تمنا ہے، تو دل سے، زبان سے، دماغ سے ایک ہی صدا نکلے، غلام کو آقا کے در پر پہنچا دو۔ ارے آقا سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے چلے شمع مدینے میں۔ غلام آقا کے در پر جانے کو نہ ترسے تو کدھر جائے؟ میرے آقا نے کیسی حوصلہ افزائی، کیسی انکریجمنٹ فرمائی ہے۔ آقا خود فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی عمل نہیں ہے، بس کاش ہم گناہ گاروں کو آقا اپنے در پر بلا لیں، کاش اللہ کریم ایسا کرم کرے ہمیں حج کی سعادت مل جائے، عرفات جائیں، گناہ معاف ہو جائیں، مزدلفہ جائیں، حقوق العباد معاف ہوں، اور پھر ان گناہوں سے پاک ہو کر روضہ رسول پر جائیں تو شفاعت کی خیرات مل جائے۔ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے جو بیچارے رہ گئے ہیں، تڑپ رہے ہیں، دیکھ کر ترس رہے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جلد ایسی کوئی سبیل ہو، ہم بھی احرام پہنے، ہم بھی لبیک کی صدائیں بلند، ہم بھی اس مغفرت والے سفر کو روانہ ہو جائیں اور وہاں جا کر ہم بھی اپنا دامن پساریں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے، نہ جا سکیں تو تڑپنے کا، مچلنے کا، آنسو بہانے کا سلیقہ نصیب فرمائے۔ اس کا ایک لطف ہے، دنیا میں کوئی چیز بندہ نہ پائے، تڑپے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مدینہ وہ جگہ ہے، مکہ وہ شہر ہے کہ نہ جانے کی وجہ سے جب تڑپتا ہے انسان آنسو بہاتا ہے، اس کا بھی لطف ہے، اس کا بھی سرور ہے۔ اللہ یہ سرور ہمیں عطا کرے، یہ درد نصیب فرمائے۔